اب تک کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ مشرق وسطی میں جس طرح سے امن کے قیام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، یادداشت پر سائن ہونے تھے وہ سائن ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے مابین مذاکرات ہوں گے، وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے اور یہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ادھر مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی طرف سے اس یادداشت پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ خامنہ ای صاحب کا بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں سے اتفاق تو کرتا ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے صدر صاحب کی طرف سے اور جو مذاکرات کار ہیں ان کی طرف سے جو کچھ بتایا گیا میں اس سے مطمئن تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہ معاملہ درو ہوتے چلے جائیں گے، تو اس لیے میں نے ان کو گو اہیڈ دے دیا، میں نے ان کو اجازت دے دی کہ سائن کر دیں۔ ادروائز وہ کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان اس پر نہیں تھا۔ بہرحال یہ بہت بہتر ہو گیا کہ یادداشت پر سائن ہو گیا، ایک معاہدہ طے پا گیا جس پر عمل درآمد ہونا بھی شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ٹرمپ صاحب کی طبیعت کا عاجلانہ، طبیعت کا جس طرح سے وہ جلد بازی کرتے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک شاہکار ہے، شاخسانہ ہے، کیونکہ اس پر دستخط ہونے تھے جمعے کے روز 19 تاریخ کو، آج 19 تاریخ ہے، لیکن انہوں نے ایک روز پہلے اس پر سائن کر دیا اور کہہ دیا کہ جمعے کے روز معاہدے پر عمل شروع ہو جائے گا۔ بہرحال ٹرمپ کی طرف سے جیسے ہی سائن کیے گئے اسی موقع پر ایران میں بھی صدر پزشکیان نے اس معاہدے پر یادداشت پر سائن کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے شہباز شریف صاحب وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی فوری طور پر معاہدہ منگوایا اور جس طرح سے اکڑ کر وہ بیٹھے ہوئے تھے، لگتا ہے کہ سائن کرتے ہوئے کہ ان کی گردن میں سریا ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی سائن کر دیا اور وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ معاہدے کو دنیا کو دکھاتے رہے کہ جیسے سارا کچھ ان کی طرف سے ہی کیا گیا ہے، اور پھر ان کی طرف سے پوری تیاری کی گئی تھی سوئٹزرلینڈ جانے کی۔ وہاں پہ انہوں نے اس تقریب کا حصہ بننا تھا جس میں ٹرمپ صاحب نے بھی ہونا تھا اور پزشکیان صاحب نے بھی شاید وہاں پہ ہونا تھا، لیکن ان کے ارمانوں پر اس وقت پڑ گئی جب ایران کی طرف سے کہا گیا۔ بقائی صاحب نے کہا کہ چونکہ صدر ٹرمپ نے سائن کر دیے، پزشکیان نے سائن کر دیے، تو اب وہاں پہ تقریب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے میڈیا ٹیمیں وہاں پہ پہنچ چکی تھیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم میزبان ہوں گے، تو ان کی تیاریاں کیا تھی؟ کیا اپنے صرف میزبانی کا کریڈٹ ہی لینا تھا؟ باقی انتظامات کیا انہی کے سپرد تھے؟ انہیں کے حوالے سے اور جس ریزورٹ پر اور جزیرے پر یہ تقریب ہونا طے پائی تھی وہ امیر قطر کا بتایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہترین جگہ ہے، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا، سیکورٹی بنا پر بھی کیا گیا اور دیگر بھی وجوہات ہوں گی۔ پہلے یہ طے پایا تھا کہ امریکہ کی طرف سے تقریب میں شرکت جے ڈی وینس کریں گے، اور ان کے آنے سے پہلے وہاں پہ جس طرح سے جہاز پہنچایا گیا، سامان پہنچایا گیا، تو پاکستان کی طرف سے کیا وہاں پہ پہنچایا گیا؟ تاہم شہباز شریف صاحب پوری تیاری کر کے وہاں پہ جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن جب ایران کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی تقریب کی ضرورت نہیں ہے تو پھر انہوں نے بھی اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے فیملی کے لوگ بھی جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور وزراء بھی ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، صحافیوں کے بھی وفد نے ان کے ساتھ جانا تھا اور جو قریبی ان کے صحافی ہیں انہوں نے ساتھ جانا تھا، لیکن سب کو منسوخ کرنا پڑا۔ وہاں پہ بکنگ سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن جب امریکہ کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ کوئی تقریب نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی اپنی رائے دینی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ شاید نہیں جا رہے تھے اور ان کی طرف سے ایسی کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ کیسے کہا جا سکتا ہے فیلڈ مارشل کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور کابینہ کے بڑے بڑے وزراء یہ کہہ چکے ہیں، مبارکباد دے چکے ہیں، بلکہ تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی فیلڈ مارشل کے کلیدی کردار کو سراہا گیا۔ ان سب کی طرف سے کہا گیا کہ شبانہ روز محنت سے فیلڈ مارشل صاحب نے بغیر کوئی راز سوئے ہوئے یہ معاہدہ طے کروایا، تو سارے کا سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے۔ اس موقع پر جب شہباز شریف صاحب مکمل تیاریاں کر رہے تھے، ادھر کود کے جا رہے تھے، ادھر کود کے جا رہے تھے، اوپر کود کے چڑھ رہے تھے، نیچے آ رہے تھے، اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے جو کمانڈر ڈیفنس فورسز بھی ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے مکمل اور باوقار خاموشی اختیار کی گئی۔ اس والے سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ ادھر پزشکیان نے سائن ایران میں کر دیے، تہران میں کر دیے، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ فرانس میں بیٹھے وارسائی میں اس موقع پر سائن کیے گئے جب وہ ملاقات کر رہے تھے کیمرون کے ساتھ، فرانس کے صدر کے ساتھ، وہاں پہ صدر ٹرمپ نے سائن کیا اور تہران میں پزشکیان نے سائن کیے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے اسلام آباد میں عین اس موقع پر سرکس لگا دی گئی، جانے کی تیاریاں سائن کرتے ہوئے اور پھر دنیا کو
दिखाते हुए सारा कुछ इनकी तरफ से सरकशाना अंदाज था। और ये भी कहा जाता है कि ट्रंप ने जिस मुआहदे पर साइन किए वो फारसी में तहरीर किया गया था और वो 100% वही था जिसका ऐलान ईरान की तरफ से पहले ही कर दिया गया था, जिस पर अमेरिका ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। जेडी वैंस ने कहा कि ये वो मुआहदा नहीं है, लेकिन ये वही मुआहदा था जिस पर ट्रंप ने साइन किया और हमारे शहबाज शरीफ साहब ने और पज़ेशकियान ने भी साइन किए। हमारे वज़ीर आज़म साहब एक तरफ जिनेवा जाने की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ इनकी तरफ से ये कहा गया, बाकायदा ऐलान किया गया कि शहबाज शरीफ साहब जाने से पहले जुमेरात को पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का ऐलान करके जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐलान नहीं किया गया। बाद में बताया गया कि वज़ीर आज़म की तरफ से एक कमेटी कायम कर दी गई है जिसकी सरबराही दी गई है वज़ीर पेट्रोलियम को, और ये कमेटी तय करेगी, फार्मूला बनाएगी कि कीमतें किस तरह से कम की जाएं, कितनी कम की जाएं। जुमेरात की रात को कीमतों का ऐलान कर दिया जाता है, कमी हुई है या फिर उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जुमे की सुबह को ये लागू कर दी जाती है। लेकिन आज जुमा है, अभी तक ऐलान नहीं किया गया। तो वज़ीर आज़म साहब तकरीर का मुसव्वदा तैयार कर रहे होंगे, कौम को खुशखबरी सुनाने के लिए वो बराह रास्त कौम से खिताब इस मौके पर करेंगे कि हमने 30 रुपए 42 रुपए पेट्रोलियम की कीमत में कमी कर दी, जबकि अब भी 140 रुपए तक का ये हुकूमत मुनाफा कमा रही है। जिस तरह से पहले कीमतें थी और जिस तरह से कीमतें कम हो गई हैं, 150 रुपया कम से कम भी ये कीमत कम हो सकती है। जिस तरह से आर्मी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, ये हुकूमत 150 रुपए फी लीटर कमी कर दे तब भी ये मुनाफा में होगी। लेकिन खुशी से माना जाते अगर एतबार होता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हुक्मरानों का असल एजेंडा क्या है। मुनाफे के लिए अपनी ये जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। बाकी आ जाइए जीपी की तरफ, वहां पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मरतबा फिर नूरा जप्पी डाली गई है। दोनों एक दूसरे को आके दिखा रहे थे। वहां पे 11 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, सबसे बड़ी पार्टी फॉर्म 47 पर या जिस फॉर्म पर भी आप कह दें, बल्कि अब तो वहां पे फॉर्म 49 चल पड़ा है, उस पर कह लें जो भी है 11 सीटें उनकी हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें हैं। तो ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबला हुए थे और उधर IPP ने भी अपने 4 लोग इकट्ठे कर लिए थे। वहां पे पता नहीं चल रहा था कि हुकूमत किसने बनानी है, लेकिन अब ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, हमारा डिप्टी स्पीकर वहां पे लगाए और उसके साथ साथ हमारा गवर्नर भी वहां पे लगा दिया। मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा बजाय इसके कि एक दूसरे के सर पर ये गलाजत के टोकरे फेंकते। वहां पे पहले तमाशा लगा, मजीद भी तमाशा होता और ब्लैक मेल का सिलसिला शुरू हो जाता, हॉर्स ट्रेडिंग वहां पे होती हुई नजर आती। तो ये बेहतर हो गया कि दोनों ये इकट्ठे बैठ गए। वो ये नूरा जप्पी जो भी है, बहरहाल इसको बेहतर ही कहना चाहिए कि वहां पे ये दोनों पार्टियां आपस में मिल बैठने पर तैयार हो गई हैं। कहा जाता है कि बजट के बाद काबीना में तब्दीली की जाएगी। कोई कहता है कि वजीर खजाना को तब्दील कर दिया जाएगा, कोई कहता है कि वजीर दिफा को, वजीर खारजा को, वजीर दाखिला को तब्दील कर दिया जाएगा। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सारी की सारी हुकूमत ही तब्दील कर दी जाएगी, वजीर आज़म साहब भी घर जाएंगे, ये भी घर जाएगा, वो भी घर जाएंगे। काबीना में मजीद लोगों को लाया जाता है तो इनमें से कौन जाएगा? वजीर खजाना को तब्दील करना नामुमकिन है और वजीर दाखिला को तब्दील करना इससे भी ज्यादा नामुमकिन है। जो लोग इन नौदों पर आना चाहते हैं उनकी तरफ से ये गुबार उड़ाया जा रहा, लगता यही है। और कहा जा रहा है कि शमाला तारक को भी काबीना में लिया जा रहा, मुशीर के तौर पे उनको लिया जाएगा। मोमना इकबाल की बात कर लेते हैं। उनकी तरफ से मौलाना नासिर मदनी को फंसा लिया गया है। उस तरह से फंसा नहीं लिया गया जिस तरह कहते हैं कि दाम में उल्फत में फंसा लेना, बल्कि उनको फंसा दिया गया है। जिस तरह से मौलाना साहब की तरफ से इनकी तज़हीक की गई, जिस तरह से उन्होंने इनके बारे में कहा, ये जो कर रही थी वो शक्ल मोमना और करतूते काफरा थी। एक तरफ ये पैसे ले रही थी, अगर पैसे ले रही थी तो फिर किस तरह से कह रही हैं। इस तरह से मौलाना साहब की इनकी तज़हीक की गई और उन्होंने दरख्वास्त दे दी, इनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा कर दिया और कहा गया है कि मुझसे माफी मांगे। तो इस हवाले से हमारी राय ये है कि मौलाना साहब को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। अपने वीडियो में मौलाना साहब शायद मस्जिद में कहीं पे खिताब कर रहे हैं, उसमें मोमना के खिलाफ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी किरदार कुशी कर रहे हैं, जबकि चद्दर के फेवर में वो बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि मामला कैसे आगे चलता है। हमारी वैसे तजवीज़ मशवरा यह है कि मौलाना साहब को चाहिए कि इससे पहले कि मामला आगे बढ़े, इनकी भी रुल जाए, ये उनसे माजरत कर लें जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया है। बाकी केपी में आज बजट पेश किया जा रहा है तो कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, जो वहां पे मुखालिफ वो कहते थे कि पूरे साल का बजट पेश ना किया जाए, बल्कि तो कई और भी तहरीक इंसाफ के लीडर यही कहते हैं कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर दिया जाए। जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, इसी तरह से 3-3 माह का बजट पेश किया जाए। लेकिन वहां की हुकूमत की तरफ से, उनके तर्जमानों की तरफ से कहा गया है कि नहीं, हम पूरे साल का बजट पेश करेंगे। तो वहां पे
मजीद तकसीम तहरीक इंसाफ के अंदर गहरी होती हुई नजर आ रही है। गोजरा स्टेडियम की बात कर लेते हैं। हमारे वहाँ पे दोस्त हैं आबद चौधरी साहब, उनके साथ भी बात करेंगे। वहाँ पे हॉकी का स्टेडियम है, खवातीन की हॉकी का स्टेडियम, खवातीन आपस में लड़ पड़ी और वहाँ पे मर्द भी उसमें कूद पड़े, एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मर्दों की तरफ से औरतों के स्टेडियम में जाने का क्या जवाब बनता है, क्या तुक बनता है। बहरहाल वो भी वहाँ पे गए और औरतों पर तशद्दुद किया गया। देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या नोटिस लेती है। तो बाकी राना तनवीर की तरफ से इमरान खान को चैलेंज किया गया है कि मैं इमरान खान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, आए मेरे हल्के में आए, इमरान खान को मैं हरा दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में एक भी जाली वोट नहीं पड़ा। इस तरह से वो वहाँ पे दावे करते रहे कि इमरान खान मेरे मुकाबले में आए। कभी वो इसके बाप की बात करते थे, कभी उसके बाप की बात करते थे। ये ऐसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ पड़ते हैं और एक बच्चा दूसरे को कहता है कि मेरे घर दे सामने आए तो फिर मैं तेनू दसांगा। इसी तरह से इन्होंने कहा कि मेरे घर में आए, मेरे साथ मुकाबला करें। तो ये राना तनवीर साहब हैं और कहा जाता है कि माशाल्लाह से इन्होंने पूरी 10 जमातें पास की हुई हैं, लेकिन जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं उससे लगता नहीं है कि उन्होंने स्कूल का मुंह भी देखा होगा। बहरहाल उनके पास भी डिग्री मौजूद है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।